Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Müslüman kardeşlerim, bugün bir ayetga to'xtalib ketasim kela. Ham endi shu oyatning tafsirini qaraganda o'zimga ta'sir etgan qay bir o'rinlarin жеткерәсем килә. Birinchi endi bu Nisa surasi 136 oyat. Alloh taolo bizga murojaat etib aytadi: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amanu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nazzale ala rasulihi vel kitabillezî enzele min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Endi biz umumiy ma'nosini qarab ketsak, tafsirlarda aytilgan Alloh taolo aytadi: Ya ayyuhallazina amanu, siz iymon keltirgan bandalardi, aminu billahi va rasulihi val kitabillazi nazzala ala rasulihi val kitabillazi anzala min qabl. Narsadi iman keltirgiz Allohga, uning rasuliga, senga uning rasuliga ingen kitapga ham kitaplarga qaysilari anga xatlayingdi. Ham Alloh taolo so'ngidan yangadan davom etib qo'ya: "Va man yakfur billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmal akhir faqad dalla dalalan ba'ida." Agar endi ham kimda kim shularga sanab keta, iymon keltirmasa, inkor etsa, Allah'ını, feriştelerini, onun kitaplarını, onun rasulllerini ahirgi kunga ishonmasa, o zo'r yolg'ishu bilan, yiroq yolg'ishu bilan yolg'ishdi deydi Alloh taolo. Umumiy ma'nosi shulay. Ya'ni bunda eng birinchi shulay o'ylantira turgan narsa, ig'tibor eta turgan narsa, o'zinchalik narsa Alloh taolo narsa deb boshlaydi. Kimlarga murojaat etdi? Ya ayyuhallazina amanu. Qur'onda Alloh taolo murojaatda biz aytdik, Qur'on qiyomatga hali butun kishiga indirilgan kitob, shunga ko'ra unda bor oyatlar butun kishilarga murojaat etilgan, ham qiyomatga hali nindigina dinda bo'lsa-da, Alloh taolo ning murojaati ularga da qori. Ham bu oyatlarda endi Alloh taolo ularga nindidir narsagadir chaqira. Bor oyatlar dedik kitob ahillarına, ya'ni bugun xristian ham yahudi ahillarına ham endi kim iman keltirdi, ularga Alloh taolaning musulmonlarga, imonli bandalarga endi qolgan oyatlar yo'nalgan. Kim islomni qabul etdi, undan so'ng endi boshqa oyatlar ularga yo'nalgan. Lekin masalan kishilarga murojaat etganda Qur'on bo'yicha qarasak, Alloh taolo narsa deb murojaat etdi? Butun kishiga murojaat etganda, ali iymon yo'q, iymonsiz kishilar bunga butunisi kira. Siz kishilar deb Alloh taolo iman keltirgiz deb ketdi Alloh taolo. Ko'pchilik deydi, Allohga iman keltiriz. Ham shu kishilarga aytganda aqllaringizni ishlatmaysizmi? Ya'ni shu imonga keltira turgan Alloh taolo imonga chaqiradi. Ham shunga qo'g'ilishli oyatlar. Ham ko'pchilik aytganda Alloh butun kishilarga murojaat etganda, siz kishilar iman keltirgiz deydi Alloh taolo. Imonga chaqiradi. Lekin Alloh taolo bunda kimlarga murojaat etdi? Ya ayyuhallazina amanu, siz iman keltirgan bandalar, anası aminu billahi. Endi aslida imonga erishgan, imonli kishilar, butun imonning shartlarini iman keltirgan kishilarga Alloh taolo yangadan shularga aytadi: iman keltirgiz Allohga. Allohga iman keltirgan kishilarga Alloh taolo, ya'ni Allohga iman keltirgiz Allohga. Payg'ambarlarga, Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar ekan tanigan kishi, uning rasuliga iman keltirgiz. Kitaplarga iman keltirib, sen anga ingen. Endi aslida Qur'onga ishongan, uning bo'yicha yashagan musulmonlarga Alloh taolo yangadan iman keltirgan qo'sha. Ham Alloh taolo so'ngina yangadan qo'rqib, mana bit endi bilalar edi. Bu bit endi aytilgan edi. Shunga ko'ra Alloh taolo kimda kim shunga iman keltirmasa, inkor etsa, u endi zo'r yolg'ish bilan yolg'ishdi, ya'ni halok bo'ladi degan ma'noda. Chunki mana bizda qay bir vaqtda xato yasaymiz. Kishilar islom bilan qiziqsana boshlasa, islom dinidan nechik bo'lsa kirga desa, ayda mana bor, taharat oldi, mana bugun jumg'aga kel, namoz o'qiy boshla, davay. Mana bu amallarga chaqiramiz. Iymon kishi
иманы юк, иманның нәрсә икәнен белми, ниндидер сәбәп белән кызыкты, мөселманнар ниндидер бер сизеп тора, аларда ниндидер бердәмлек, аңа охшаган сыйфатлар бар. Ошата, аны да динне кабул итәсе килә һәм ул килгәч аңа әйдә, бар намаз укы, намазга бас. Ул инде кызыгып шушы намазын укый башлый, кайбер вакытта кызыксына башлый да, бер заман ул кеше китеп бара. Әлбәттә күпчелек вакытта без әйдә җомгага кил, әйдә мәчеткә йөри башла дип чакырабыз да, аннан соң инде анда килгәч инде нинди укытучылар әкренләп аңа ислам динен аңлата башлый, иман мәсьәләләрен. Ну күпчелек вакытта ялгышлык нәрсәдә кешене диндә булмаган кешене чакырганда гамәлгә чакыралар. Бу дөрес түгел. Аллаһ Тәала Коръәндә иманга чакыра. Башта иманга чакырырга кирәк. Иманы булган кеше үзе аннан соң килеп сине сорый, нәрсә эшләргә тиеш үзе? Намаз укырга, ураза тотарга, белү белән үти башлый. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, монда инде менә иң үзенчәлеклесе Аллаһ Тәала иманлы булган асылда кешеләргә яңадан мөрәҗәгать итеп әйтте. Һәм бу безгә дә кагыла. Бу аят кыямәткә хәтле Коръән, ул һәрберебезгә мөрәҗәгать. Менә теге без шулай Коръәнне ерак куябыз кайбер вакытта. Әйтәбез, Коръән ул мөселманнарга иңгән китап, укыганда да шулай уйлыйсың, бу бөтен мөселманнарга, ничектер үзеңә игътибар итмисең, асылда ул бөтен мөселманнарга иңгән булса да, я юхаллазина аману дип әйтсә, монда моның içine уже салынган. Без һәрбер аятны үзебезгә кабул итәргә тиеш. Бу әйтә, ey siz ирек хәзрәт, ey Фатима апа, диде, иман китер Аллаһка. Бу үзебезгә һәм андагы куркыту да безне шулай курку ятырга тиеш. Кем моны инкар итсә, ул җәһәннәм дигән сүз. Ул зур ялгышу белән ялгышты ди Аллаһ Тәала. Шуңа күрә бу нәрсә дигән сүз? Бу Аллаһ Тәала нәрсәгә чакыра? Гомуми әйткәндә, бу әйтә мөселманнар daim iman китереп тора. Иман китерде, шул бу иман мәсьәләсен кырыга куйды түгел. Бу аят безне даим иманга чакырып тора, иманыбызны яңартып торырга, камилләштереп торырга чакыра. Үзебезнең ихласлыкны даим аның өстендә эшләп арттырып торырга чакыра. Һәм инде шулай ук шушы иман сәбәпле ниндидер гөнаһлардан, начар эшләрдән тыйлырга чакыра. Һәм шулай ук моның бер мәгънәсе, без гыйлемне барлап торырга тиеш, гыйлем алып торырга тиеш, исламнан булган гыйлемне гел арттырып торырга тиеш. Инде гыйлем арткан саен, нәрсәндер белгән саен, аны үти башларга тиеш. Ягъни гел алга барыш булырга тиеш. Гыйлем аласың һәм белгән нәрсәне син уже үтәргә тиеш. Чөнки Коръәннән бер нәрсәне белгәннән соң, мөселман нәрсә, иманны кешегә нәрсә өстенә төшә, ул аны үтәргә тиеш була. Инде бу bütün гамәлләргә кагыла. Гамәлләргә булсын, уйларга ярамый. Күңел халәтләренә, ниндидер рухи сыйфатларга, әхлак әдәпләргә кагыла. Кеше бит инде исламга килгәч бөтенесен дә белми. Шуңа күрә әкренләп ул гомер буе исламнан гыйлем алып торырга тиеш. Һәм һәр вакытта нәрсәндер яңаны белеп торасың. Һәм ул яңа нәрсә сиңа тормышка керергә үтәлергә тиеш. Һәм шул вакытта син көннән-көн камилләшү юлында буласың. Һәм шуңа күрә бу гамәл генә түгел, ураза анда намаз укуна түгел. Мәсәлән, безнең сыйфатларыбызга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә ачуланма диде. Димәк без бу сыйфат, димәк без масасы гамәл түгел бит. Масасы безнең күңелебезне шундый җиткергә, без ачуланмый торган кешегә әйләнергә тиеш. Үзебезнең тәрбияләргә тиеш. Башка шундый әхлак әдәбенә кагылышка, ички халәтләребезгә кагылышы шушындый күрсәтмәләрен белгәннән соң без үтәргә тиеш булабыз. Һәм бу тукталырга тиеш түгел. Исламга килдең дә, бер урнашып алдың да, все бетте, шулай тормыш бармый. Шуңа күрә Аллаһ Тәала инде мәсәлән Гимран сүрәсендә шулай мөрәҗәгать итеп әйтә мөселманнарга. Бу һәрберебезгә кабул итик. Миңа әйтә, сезгә әйтә: "Я юхаллазина аману, иттақуллаха хакка туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Аллаһ Тәала әйтә: "Сез иман китергәннәр" ди. Бу инде иманда, мөселман китергән кешеләргә Аллаһ Тәала әйтә, кисәтә. Аллаһтан тиешле курку, дәрәҗәдәге курку белән курку, иттақуллаха хакка туқатихи. Тиешле курку белән, дәрәҗәдәге курку белән Аллаһтан куркыгыз һәм үлегез, мәгәр фақат мөселман хәлендә генә, үлә күрмәгез кафир булган хәлдә. Дип Аллаһ Тәала әйтә. Һәм катгый итеп әйтә, монда теге гарәп телендә шундый катгый итеп әйтү бар. Менә булай гына просто әйтү, үлә мөселман хәлендә генә үлегез. Мөселман булмаган хәлдә үлә күрмәгез. Мәгәр шулай гына үлегез. Аллаһ Тәала илля ва антум муслимун. Фақат мөселман, башкача була күрмәгез.
Мөселман булган хәлдә генә. Ул димәк башка мөмкинлек юк, башка мөмкинлек һәлакәткә китерә. Аллаһ Тәала бер мөселман булып фақат шундый гына үлемне безгә әйтә, куркыгыз башкача булып үлүдән. Һәм моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Тақва булырга кирәк. Тақва, күңелдә тақвалык өстендә эшләргә. Тақвалык нәрсә? Аллаһтан курку хисе. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, тиешле дәрәҗәдә курку белән. Һәм фақат Аллаһтан гына курку өстен булырга тиеш. Без күп шушы вакытта гына син Аллаһ Тәаләнең бөтен кушканнарын үтисең һәм бөтен тыйганнардан тыеласың. Нәрсәгә? Мәсәлән, асылда инде бөтен кеше күпмедер дәрәҗәдә курка. Но ул курку тәэсир итми. Аның гамәлләренә тәэсир итми. Мәсәлән, исламда булган бүгенге көндә кайбер вакытта карыйсың, хатын-кызлар ниндидер чәче чыккан, сыланып торган кием кигән, башка ниндидер гөнаһлар эшли. Димәк, нәрсә? Менә бу юк, Аллаһның монда аңа мөрәҗәгате аңа тәэсир итмәгән. Аллаһ Тәала хакыйкый курку белән, тиешле дәрәҗәдә курку белән куркас. Аның Аллаһтан курку бар, без юк дип әйтәм, чөнки Аллаһка иман китергән, күпмедер дәрәҗәдә курку бар. Ләкин бу курку тәэсир итәме? Кешеләрдән курку өстенрәк. Ул мөселманча киенеп, ничек бөтен шартын туры китереп, урамга чыгудан курка, чөнки кешеләр әйтәшәңә, нәрсә булай дип йөрисең? Кара нинди ямсыз, туганнар әйтә, исемдә булмаган. Кыяфәтсез, бишура, яки любой сүз белән әйтергә мөмкин. Ул шуларның фикереннән, аларның сүзеннән катырак курка Аллаһтан. Аллаһ әйтә кием ди, шартлары шулай ди. Һәм күпчелек вакытта ниндидер гөнаһлы эшләр каршында тора, Аллаһтан курка күңелдә. Ләкин нәфес теләге өстен. Бу курку җиңми нәфес теләгән. Куркуны басып, нәфес теләге артыннан китә. Аллаһтан тиешле дәрәҗә курку түгел. Бу курку тәэсир итми. Бу аятта чакырган камил мөселман булуга гөнаһлы мөселман буласың. Китә алмыйсың. Мәгәр мөселман хәлдә генә үлегез ди Аллаһ Тәала. Башкача булмагыз. Шуңа күрә хакыйкый курку хисе булмаса, бүгенге заманда бирәк тә тирәктә шуны хәл исламга барганда без үзебезнең иманыбызны саклап бара алмыйбыз. Аллаһ кушкандан төгәл үтә алмыйбыз, тыйганнардан тыела алмыйбыз. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала бу аятны бу әйтелгән икән. Иман китергән бәндә, димәк, мин иманлы хәлдә үзем мөселман икән, мин шушы үлгәнчегә хәтле иманымны яңартып торырга тиеш. Чөнки Аллаһ Тәала әйтте: "Я юхаллазин аману, амину." Иман китереп торыгыз, иман өстендә эшләгез. Ул бит бер вакыт түгелме? Бу аятны укыды, тукта, шәдендә тагын күпмедер вакыт калган түгел. Бу иманлы халәттә икән син, шушы халәттә яшисең икән, син даим иман өстендә эшләргә тиешсең. Һәм үлгәнчегә хәтле. Үлгәнчегә хәтле бу иманга ки үзеңне китереп торудан, иман өстендә эшләүдән туктарга тиеш түгелсең. Асылда, мәсәлән, Аллаһ Тәала кешене иманлы дип кабул итсен өчен нинди киртән узарга кирәк? Кайчан Аллаһ Тәала кешене иманлы дип кабул итә? Менә бер нәрсә исламнан бер нинди фикере булмаган, ислам турында бер нәрсә белмәгән кеше килде дә, аның таләбе нинди? Аны мөмин дип санар өчен без нәрсә ди? Ул Аллаһны мин таныйм ди. Аллаһны танымаган кеше юк асылда. Ләкин ислам ничек итеп танырга куша? Аллаһ Тәаланың барлыгын һәм бер генә икәнен, икәүдә түгел, улы да юк, башка кеше дә юк. Исламның таләбе бар икәнен генә түгел. Кайбер кешеләр уйлый, мин Аллаһка ышанам, мин иманлы ди. Юк. Аллаһны бар, бер дип белү, тану, шуның белән килешү, шуның белән. Һәм инде шуны таныганнан соң Аллаһ Тәаланы дөрес итеп, ул күрсәткән исем сыйфаттар бар, төп сыйфаттарын күз алдына китереп, ул бердән бер анда ул дуаларны кабул итүче, ул гына гөнаһларны ярылкаучы, ул гына кыямәт көненең хуҗасы дип шушы төп сыйфатларын таныганнан соң, күз аллаган соң гомуми дөрес итеп, нәрсә иман кайчан була? Ярар, шуны таныдың да, ул кеше әйтте, мин таныйм һәм ла илаха иллаллаһ. Беренчесе. Ла илаха иллаллаһ юк. Ул нәрсә дигән? Юк, минем өчен гыйбадәт кылырга лаеклы зат, мәгәр Аллаһ. Мин шуны таныйм гына түгел, кабул иттем. Мин буйсындым Аллаһка бүгенге көннән. Ла илаха иллаллаһ танып кына калмады. Юк, гыйбадәт кылырга лаеклы зат, буйсынырга, кирәк вакытта мөрәҗәгать итәргә, безнең гөнаһларыбызны ярлык итәргә, ярдәм итә торган, безне күрүче, ишетүче, кудрәтле, чиксез кудрәткә я, Раббил галәмин, галәмнәрнең Рабб тәрбия кылып торучысы бөтен мәхлукларны. Менә шушы Аллаһны таныганнан соң, шуны кабул иткән кеше иманлы була. Кабул итмәй икән, имансыз булып кала. Ул шулай ди. Таныйм, ләкин кабул итмим, үземчә яшим. Аллаһны илаһ итеп алмыйм. Беләм шулай икән, ләкин иман була, булды. Әле ул нәрсә белә? Бер нәрсә белми. Инде шушы мизгелдән соң ла илаһа иллаллаһ дип әйтте. Хәзер бүгенге көннән соң аңа кеше бер көнне бит бөтенесен белми. Хәзер
әйттен икән, ислами фикерләр килә башлады. Аңа укый, аңлаталар һәм моны кабул иткәннән соң бөтенесен кабул итәргә тиеш. Кабул итә. Нәрсә бүген ишетте? Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Иман таләбе. Дальше нәрсәне таләп итә? Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аның расулы икәнен таләп итә. Рәсул Аллаһка иман китерде. Бу аның илчесе икәнен танырга. Ул таныды. Шуннан инде Аллаһка иман китергәндә иң беренче Аллаһ Тәгалә таләп итә. Инде Аллаһны үзен таныганнан соң нәрсә китә? Аманту биллаһи ва малаикатихи ва кутубихи ва яумил ахир дип без китәбез. Нәрсә? Аллаһ Тәгалә әйтә, инде син ышанырга тиеш. Аллаһка шулай итеп ышанганнан соң, кабул иткәннән соң Аллаһ әйтә, ышан фәрештәләргә. Мин фәрештәләрне яраттым. Без күрмибез аны. Без белмибез. Шуңа күрә имансыз кешеләр белән бәхәскән. Кем кая? Күрсәткән. Кайда? Кем күргән? Күрмибез, значит юк. Җайды бит. 500 органда күрмәгән нәрсә, значит ул юк. Бик җиңел. Ләкин уже син иман Аллаһ китердең ки, Аллаһ нәрсә әйтте, синең өчен ул бернинди акыл белән дә карамыйсың. Кайда күрсәтегез? Кайда ул фәрештәләр? Менә Аллаһ әйтә, аманту биллаһи ва малаикатихи, фәрештәләргә ышанабыз ди. Син әйтмисең, мин моны күрдем, миңа дәлиле, мин шикләнәм. Юк. Аллаһка иман китергәннән соң Аллаһ нәрсәне китерде, бөтенесен кабул итәсең. Шуңа күрә менә бу иманлы булырга җитә. Менә шул мизгелдә кеше ла илаһа иллаллаһ диде. Белми, әле бит белми ул. Фәрештәләргә иман китерәсен дә белми. Пәйгамбәрләр булганын да белми. Китаплар, Коръәндә тиешенчә аңлап бетерми. Кыямат көне турында да мәгълүмат юк. Үлгәннән соң кабердәге халәтен дә белми. Кыямат көне нәрсә буласын, нинди вакыйгалар буласын да гомуми генә иман китерде. Кыямат көне иманның шартлары белми бит ул бер нәрсәдә. Ләкин шушы нәрсәләрне ул кабул итә башларга тиеш. Әйтте, всё. Фәрештәләргә иман китереп ышанам. Һәм гомуми ышану пока җитә. Һәм шушы көнне ла илаһа иллаллаһны мисал өчен таныды да бер сәгатьтән үлеп китте. Юлга чыкты, бер намаз укымады, бер нәрсә алмады, машина бәреп китерде. Астагфирулла. Шул вафат булды. Бу кеше иманлы. Шул момент өчен, шул белгән гыйлем өчен дәрәҗәсендә ул иманны кабул итте. Ләкин бу гына җитми. Инде син хәзер иманга килдең, китте. Икенче көнне аңа әйттеләр, фәрештәләр бар, аңлаттылар. Әйтте, фәрештәләргә ышанам. Кабул итте. Чөнки Аллаһ ышанырга кушты, кабул итте. Димәк, әле ул белми. Фәрештәләргә ышанырга тиеш, китапларга гомуми әйтелде, һәм ул кабул итте икенче көнне. Кабул итмәсә, әгәр дә моны кабул итмәсә, инкар итсә, амысына ышанмыйса, ул кафир. Яңадан исламдан чыгып китте. Шуңа күрә кеше исламга килгән ла илаһа иллаллаһны кабул итә. Әле ул белми нәрсә исламны кабул итте, ла илаһа иллаллаһ дип кабул итә, белми. Ислам нәрсә таләп итә аннан? Нинди фикерләрне таләп итә, нинди гамәлләрне ул белми. Ничек намаз укырга кирәк икән дә белми ди. Ураза тотарга кирәк икән дә белми. Бер нәрсә белми. Ләкин ул мөэмин шушы мизгел өчен. Һәм инде аңа аннан әйтләм, син намаз укырга тиешсең. Всё, ул буйсына. Буйсынмый икән. Тукта, пенсиягә чыккач әле. Димәк ул исламны инкар итте. Әле булмый, әле кабул итмим мисалсан. Исламның бу эшен кабул, бу кафир. Кемдер намаз укымый, укый алмый, но инкар итми, борчыла. Аңа әйтләр намаз укырга кирәк, нәрсәдер тота, укый алмый. Борчыла. Тырыша, но укый алмый. Бу кафир түгел, бу гөнаһлы мөселман уже. Гөнаһлы мөселман. Кем инкар итте бер өлешен? Бу дөрес түгел, пока. Пока мин аны үти алмыйм. Бу заманга туры килми. Нәрсәдә булса инкар итте икән, димәк ул кафир була. Чыгып китте исламдан. Бу бик тонкий мәсьәлә. Һәм күрә кафир булу белән кафир булмау арасында бик җиңел. Ул фикри мәсьәлә кафир, гамәли түгел. Шуңа күрә инкар итү намазны, ике кеше намаз укымый, берсе үзе мөселман саный, берсе укымый да инкар итә. Инкар иткәне кафир була. Инкар итмичә үтәмәгәне мисал гөнаһлы мөселман була. Ул иманнан чыкмаган була. Иман ул кабул иттен яки инкар иттен. Кафир ул инкар итүче. Шуңа күрә әйтәбез, гомуми бу мәсьәлә иман өчен җитә. Инде көннән көн хәзер иманның төп нәрсәсенә иман китерде. Менә фәрештәләр бар дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Шуна фәрештәләргә. Фәрештәләр бар икән шундый затлар. Китаплар бар дип әйткән, ул белми нинди китаплар, бер аятын да белми. Коръән Кәрим китабы Аллаһның китабы. Әле аның бер аятын белми. Нәрсәгә чакырган белми? Мин ышанам. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аны ишетсә, мин ышанам. Кыямат көне була диде Аллаһ Тәгалә. Ышанырга тиеш. Ышанам. Моны бит инде тикшереп булмый, ышанам. Кыямат гомуми ышанды. Дөрес. Аннан соң китә, хәзер бу моментка. Хәзер китте, тирәнрәк кирип китте. Фәрештәгә барлыгы гомуми ышану бар, бу иман.
Хәзер көннән-көн белә бит инде. Фәрештәләр турында икенче мәгълүматлар керә. Фәрештәләр андый нурдан яратылган зат. Алар шуның өчен яратылган. Алар ниндидер шахватлары юк. Алар бер төрле, чөнки бу тышкы ягын карасаң, христиан дине башка диннәрдә чакыра, аларда ышана, нәкъ шул гайберләргә ышаналар. Но алар уже фәрештәләргә ышаналар, ләкин фәрештәләрне дөрес күз алмыйлар. Фәрештәләр Аллаһның кызлары, шундый булмаган нәрсәләр белән алар икенче төрле күз алды, фәрештәләр андый түгел. Аллаһ Тәгалә фәрештәләр андый түгел. Алар мондый. Шуңа күрә без инде тирән кергән фәрештәләр именно шундый дип, фәрештәләр генә түгел, гыйлем алганнан соң фәрештәләр шундый нурдан яратылган затлар һәм нәрсә әйтелгән фәрештәләр калышы, без шул мәгълүматка иман китерергә тиеш. Моны башкача тегеләрне шикелле кабул итәсен икән, син кафир. Инкар итеп белә торып, юк, буларныкы дөрес. Бу дөрес түгел. Монсы дөрес. Белә торып ялгыштын икән, бу гөнаһлы буласың. Ләкин инкар иттен икән, белә торып белгән нәрсәне, любой нәрсәне, ул кафир буласың. Китте. Кыямат көнне ышан, гомуми, кемнәр ышанмый? Кыямат көнне башка дин әһелләре ышана. Нинди генә мәҗүси булса, үлемне бер кеше дә, бу бердән-бер мәсьәлә. Җир йөзендә даже коммунистлар, Аллаһ юк дигән кешеләр дә үлемне инкар итә алмый. Бу мәсьәләдә бөтен кеше, нинди генә Африкада бер шулда, Африкада анда яшәп яткан халык булсын, кайда джунглида бер нәрсә күрмәгән, бер нәрсә белми торган халыкта үлем турында без барып сөйләшәбез, алар да килешә, үлем бар. Чөнки бу мәсьәлә бердән-бер мәсьәлә, бер кешедә моны үлем юк дигән дип әйтми. Үлем бар. Шуңа күрә, ләкин кыямат көне турында бөтенесе ышана. Ләкин башка диннәр кыямат көнен икенче төрле күз аллый. Андагы вакыйгаларны үзләренә күп инде ялгышлыклар күп. Без монда тукталмыйбыз. Христиан дине бер төрле, ну бит кыямат көне ышанабыз икебездә. Ләкин кыямат көнен алар җиңелчә башка төрле күз алдына китергәндәге вакыйгаларны икенче төрле күз аллый, үзләренең фикерләре белән, ялгышлыклары белән. Ләкин Аллаһ Тәгалә кыямат көне шулай. Мәйданга җыйналасың, анда шундый сират күпере, башка нәрсәләр, шундый вакыйгалар була. Җир ярыла. Әйтте Пәйгамбәрнең хадисе белән аятта килгән кыямат көндә мәгълүмат ничек бирелде? Мөселман кеше инде менә мосын кабул итәргә тиеш. Син иманны, син кичә белмидең, бүген беләсең. Һәм син көннән-көн белгән саен, тирәнрәк белгән саен, син шуны кабул итәргә тиешсең. Бер генә этабында да ялгышырга ярым. Шуңа күрә гомуми менә бу иман кабул итү, ул иманга керсә дә, ләкин тормыш барган саен, тирәнрәк кергән саен син белергә тиешсең. Һәм инде бу белгән нәрсәне кабул итәргә тиешсең, ышанырга. Һәм гамәлгә карата да, кичә син иман китердең дә, ләкин ислам нәрсә таләп иткәнен белмисең. Һәм син әйтәләр, менә син намаз укырга тиеш 5 вакыт, ул шулай. Бөтен соңгыда син мосын үти башларга тиешсең. Аллаһ нәрсәгә ышанырга кушты, нәрсәне ничек итәсең, моны кабул итәсең. Шуңа ышанасың, шуңа нигезләнәсең, яшисең, күңелең белән шуны кабул иттең. Нәрсәне әйтте, белдең, үтәдең. Белдең, үтәдең. Тормышта көннән-көн шушы тормышка керергә тиеш. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, бу бит кыямат көнне хәтле кала. Бу аят шулай юк. Җиңел караган. Аллаһ Тәгалә әйтте, нәрсә ди, аннан соң аятны дәвам итеп әйткәндә, Аллаһ Тәгалә аннан соң кисәтә бит. Һәм кемдә кем, ва ман якфур биллаһи, яңадан санап китә, кемдә кем, кафир кем ул? Инкар итүче. Ягъни Аллаһ шулай ди, алайта, алай түгел ди, инкар итте. Башка нәрсәне әйт, башкачаны кабул итте. Мосын инкар итте, шуңа кафир, инкар итүче. Һәм кемдә кем, Аллаһ саны шуларны инкар итсә, ну бит мин бүген исламга килдем дә, бу өлешен әле кабул иттем. Ләкин икенче көнне белгән нәрсәсендер кабул итмәдем. Монысы дөрес түгел. Башка нидер фикер иштем дә, моны инкар иттем. Син иртәгә кафир булдың. Син 10 елдан соң исламда яшәгәннән соң нәрсәнедер инкар итәсең икән. Ниндидер яңа фикер кереп, үзеңне бик гыйлемле санап, ниндидер гамәлне булса инкар итсәң, бу кирәк түгел. Бу заманга туры килми. Урлаган өчен кул чабу дөрес түгел, бу артта калганлык. Бу шәригатьнең үзәкне кая инде бу? Яки шундый любой Коръанда килгән хөкемне, аятны, чөнки без беренче вакытта Коръанның китап икәнен танырга тиеш. Таныдык без иманны. Иртәгә Коръандагы һәр аятны син танырга тиешсең. Һәм яшәү дәврендә 10 елдан соң синең ниндидер фикер килеп башыңа, Коръанның бер аяты белән бәхәсләшсәң, инкар итсәң, мосы дөрес түгел, бер генә аяты, син кафир булдың. Шуңа күрә бу аят башланды. Я айюхаллазин аману. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә я айюхаллазин аману, кем инкар итсә, шушы исламга килеп үлгәнче нуктага бу мәсьәләне берсен генә инкар итсә дә, кисәтеп куя. Аллаһ Тәгалә
Иман китергә чакырды яңадан. Без иман өстендә шәрәт. Һәм кисәтте. Шушы 15 елдан булсын, 20 елдан булсын, 30 ел исламда булганнан булсын, бу мәсьәләнең берсен генә инкар итсәң, гомуми һәм шушы аның эчендә килгән, Коръәндә, хадисләрдә килгән һәрберсе, фәрештәләр турындагы, китаплар турында, китаплары иң куркынычы. Чөнки без Коръәнне тулысы белән Аллаһның сүзе иткән иман китереп, аны кабул итәргә тиеш, аңа нигезләнеп яшәргә, инкар итәргә ярамый, килешмәскә ярамый. Хатын-кызлар кайбер вакытта үзләре дә аңламастан нәрсә белән бик зур гөнаһлы була, ким дигәндә. Бик каты карышса, кафир дә була. Нәрсә? 4 хатын ир кешенең иң больной вопрос, 4 хатын алу белән килешми, бу дөрес түгел. Бу ущемление. Бу дөрес түгел. Бу заманга туры килми, тигезлек түгел. Аллаһның бу хөкеменә килешми, астагфирулла. Бер генә хатын да моның белән риза булмый, асылда күңелендә. Ну, моның белән килешми, моның инкар итә, мосы дөрес түгел дисә, кафир булды. Килешә дип әйтмим. Килешми. Ну, белә Аллаһ кушкан икән, күңелне булмый. Чөнки моңа килеш алган хатын Аллаһ Тәала җәннәт вәгъдә кылды. Кемдә кем үзенең иренә икенче хатын алып, шушыңа риза булса, күңелне. Бу Аллаһның хөкеме. Үзендәге шушы хисне, буның өчен шундый иман кирәк. Моны шулай итеп кабул итәргә, зирәгә җәннәт вәгъдә кылма, ул хатын җәннәтле диде. Шуңа күрә бу мөмкин түгел асылда. Күңел белән ризалашып бетү, инкар итәргә ярамый. Монсы бу хөкем дөрес түгел. Бу заманга туры килми. Теге заманда кирәк булган ул. Сугыш шартларында кирәк ул, но хәзерге заманда кирәкми. Любой рәвештә инкар итү аятны бу кешене кафир итә. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә Аллаһ Тәала кисәтте, игътибарлы булыгыз бу аятка. Игътибарлы булыйк. Үземдә укыдым да, тәфсирләрне карагач, субханаллах. Бу нинди аят, нинди бер яктан мөһим аят, икенче яктан куркытып тора торган. Димәк, 30 елны исламда, 50 елны син исламда намаз укыйсың ди. Бу син үлгәнчегә хәтле бу аят сине кисәтеп тора. Эй, бәндәм, син иманны, иманны бәндә, иман китер. Иман китер, иманыңны барлап тор. Бәлкем син нәрсәнедер онтып, иманны барлап тормыйча, ниндидер бер ялгыш фикерне кабул иткәнсеңдер. Аллаһны инкар иткән син барлап тор. Һәм аннан соң кисәтте, әгәр дә берсен генә шуларны инкар итсәң диде, Аллаһ Тәала, син зур ялгыш, син җәһәннәмне Аллаһ сакласын. Шуңа күрә бу аятның бер әйткәнемчә, без нәтиҗә ясыйбыз. Иң төп безгә әйтергә теләгән Аллаһ Тәаланың фикере нәрсә? И бәндә, бер туктаусыз үзегезнең иманыгызны камилләштерү өстендә эшләп торыгыз. Менә тормышта шул пычак кайрыйбыз да, ул үткен була. Кисәбез, кулланабыз да, бер заман ул тутыга. Аны кайрырга кирәк. Шуны шикелле иманны даим кайрап торырга кирәк. Шул кисә торган булсаң, ул нык булса, кайрап торырга кирәк. Инде менә монда моңа тагын әйтәсе килгән сүз, мәсәлән, Коръәндә Тагабун сүрәсе бар. Аның инде татарча мәгънәсен тәфсирдә куйганнар, инде алдашу, ниндидер бер 64-нче сүрә инде. Безнеңчә, әгәр дә карага уйласак, 64-нче сүрә. Бу сүрәгә бүген тукталмыйз аның мәгънәсенә. Мин аның индерилү вакыйгасының кагылышлы бер-ике фикерне генә әйтәсем килә. Чөнки моңа туктарга мәсихатул, мин бүген җиткерә теләгән фикерем икенче мәсьәләгә кагылады. Ул нинди сүрәсе? Тагабун сүрәсе асылда ул Мәдинәдә ингән сүрә. Без беләбез, бар Мәккәдә ингән сүрәләр, Мәдинәдә Коръән аятлары бүленә. Мәккәдә ул нәрсә? Беренче 10 ел Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккәдә яшәгәндә мөселманнар аларга аятлар инде. Монда ингән аятларны, сүрәләрне Мәккә сүрәләре дип атыйлар. Һәм Мәдинәгә киткәннән соң, аннан соң 12 ел Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям 22 ел, 23 елга якын аңа Коръән ингән булса, аның 12 елы ул Мәдинәдә инде. Һәм асылда Мәккәдә ингән аятлар Коръәннең 2дән 3 өлешен алып тора. Мәккәдә күбрәк ингән иде аятлар. Мәккә вакытында 2дән 3 Коръән ингән иде. Әгәр дә без карасак, нинди аятлар инде? Менә Мәккәдә ингән аятлар бөтенесе нәрсәгә кагыладыр? Иманга кагылышлы аятлар иде. Иман мәсьәләләренә кагылышлы. Ничек итеп нәрсәгә иман китергә? Һәрберсенең шушы әйткәнемчә, башта Аллаһка иман китергез, ничек итеп Аллаһка иман китергә, фәрештәләргә, фәрештәләр нинди? Ягъни бөтен мәсьәлә иманга кагылышлы.
шушы бәхәс барадыр янда, мөшрикләрнең дөрес, бөтенесе шушы кешене иманга китерү өчен, камил иманга урнаштыру өчен аятлар иде, фақат иман мәсьәләсенә калган аятлар иде. Һәм Мәккәдә вакытта бернинди башка хөкемнәр дә юк иде. Намаз укырга да кушылмады әле. Андый аятлар килми. Бернинди хөкем аятлары бер нәрсә, фақат кешенең иманына юнәлтелгән аятлар иде. Һәм ул иң күпчелек аятлар булды. Ә инде Мәдинәгә күчкәннән соң, Мәдинәгә күчтеләр генә, Аллаһ Тәгаләнең таләпләре китте. Иман аятлары бетте, бөтен иман мәсьәләсе шишелеп бетерде. Иманга кагылышлы бөтен нәрсәләр Аллаһ Тәгалә әйтеп бетерде. Biz iman китергә тиешле. Ничек итеп без аны кабул итәргә тиеш бу әйберләрне? Бөтенесен Аллаһ Тәгалә аятларда аңлатты, бу мөһим иде. Беренче 10 еллыкта кешеләрнең катгый иманны урнаштыру өчен Аллаһ Тәгалә бу аятларны җибәрде. Төрле мисаллар белән, төрле рәвештә. Бөтенесе иман кагылышы. Мәдинәгә килгән иде, китте аятлар. Нәрсә? Хөкемнәр китте. Аллаһ Тәгаләнең таләпләре. 10 елда китәр алдыннан инде без беләбез, Миграж вакыйгасында намаз инде 5 вакыт намаз. Аңа хәтле юк иде. 10 елдан соң ялар Мәдинәгә күчеп китә. Әйтергә була инде, бу инде соңгы вакытында инде дә Мәдинәдә алар инде баргач намаз укырга тиешләр. 5 вакыт намаз инде. Аннан Мәдинәгә күчкән китте ураза, закат, хаҗ бөтенесе га кагылышлы хөкемнәр инде. Һәм нәрсә халал, нәрсә харам әле Мәккәдә юк иде. Димәк, bu Tağabun suresi әйттек Мәдинәдә ингән. Вәләкин бу аятlar, монда килгән аятlar яңадан иман мәсьәләсе. Иманга кагылышлы ул зур озын сүрә түгел, вәләкин андагы аятlar яңадан Аллаһ Тәгалә үзенә иман китерү, үзе турында мөселманнарга яңадан мөрәҗәгать итә. Моңа кагылышлы аятлар инде ингән иде электә, ләкин Аллаһ яңадан иман мәсьәләсенә кайтты Мәдинәгә күчкәннән соң мөселманнар. Әйткәнчә, Мәккәдә мөселманнар бөтенесе Мәдинәгә күчте дә, һәм Мәдинәдә кешеләр инде ислам динен кабул иттеләр. Мөселманнар, шундый бер мөселман җәмгыяте барлыкка килде, һәм Аллаһ Тәгалә шунда яңадан бөтенесенә инде асылда чишелгән мәсьәлә иман аятлары белән яңадан мөрәҗәгать иманга кагылышлы аятлар белән. Нәрсәдә хикмәт? Нишләп болай булды соң? Без инде беләбез, Мәккәдә иман китерү мөселманнар өчен бик авыр булды. Һәм куркыныч иде. Мөселманнарны, анда иманга килгән кешеләрне кудылар, җәберләделәр, кемнәрнедер үтерделәр. Алар сөйләсәләр, аларны тыңлап тормадылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, без беләбез, исламны килеп кешеләр янында сөйли башласа, алар инде яки шаулый башлый, тавыш чыгара башлый, яки торып китеп бара. Күз алдына китерегез. Ул килә. Кешеләргә мөрәҗәгать, алар мыскыл итеп торып, аны как будто ул юк. Бай кафирләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы елга базар бөтен гараплар инде Мәккәгә җыйналалар иде шушы базарга. Елда һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям соңгы елларда шушында Мәккәлеләр кабул итмәгән, шунда килгән мөселманнарга мөрәҗәгать итәргә уйлады. Кабиләләргә. Кабиләләр килде сатуга, делегация ул килә, алар белән аңлата башлый. Һәм нәрсә эшләделәр? Мәккә кафирләре яуладылар җиңҗирчеләрне, биючеләрне, шундый булган ишенделек. Базарда алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янында йөрделәр артына. Ул бер кабиләгә килеп, берәр исламны аңлата башлау белән, алар анда музыка кораллары уйный, җырлый, бии башлыйлар. Һәм шулай бит, менә базарда йөрисең, шулай итеп, бөтен нәрсәне карап йөрсең. Монда аюб итәләр. Ой, сиңа кызык булды, карап тордың. Шуннан монда кемдер анда нәрсәдер ши башлады, моны ташлады, монда киттең. Кем инде анда тыңлап тора? Шулаймы? Шуның шикелле кешеләр тыңламасын өчен. Үзләре инде Мәккәдә вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килеп аларга мөрәҗәгать итү белән, как будто ул кеше түгел. Торып китеп баралар иде. Яки просто тавышлана башлыйлар. Теге балалар була бит, балалар кычкырышалар да, бер-берсен кытыртыр өчен колагын каплый да, мин сине ишетмим, анда нәрсәдер лыбыр-лыбыр килә, тегесе әйтә, шул балалар шикелле инде. Ләкин Мәдинәдә бөтенләй икенче ситуация. Мәккәдәге мөселманнар, алар инде ислам динен кабул итү өчен бик авыр булды аларга, бик зур авырлыклар үттеләр. Мәдинәдәге исламны кабул итү өчен бик җиңел иде. Мәдинәгә килгәч икенче төрле халат булды.
Киресенчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм Мәдинәгә килгәнен, киткәнен белгәннән соң Мәккәдән чыгып, кешеләр көтеп тора башлады. Мәдинә халкы аны көтеп тора башлады. Ул инде күренгәннән соң кешеләр анда Аллаһу акбар дип таулар тетрәп торды, аны каршы алдылар, аны хөрмәт иттеләр, аның авызына гына карап тордылар. Бөтенләй икенче төрле иде. Аны бик яраттылар, аны тыңладылар. Һәм исламны кабул итү җиңел һәм даже дәрәҗәле. Киресенчә, исламда булмасаң сиңа авырлык килә. Исламда булмау кешедән ниндидер мәшәкать сорый. Киресенчә, дөнья үзгәрде. Исламый булмыйча калу, кафир булып калу авыр. Нәрсәдер сорый кешеләрдән. Чөнки мөселман булсаң, син инде дәрәҗәң, бөтенесе мөселман тирәктә үзләренчә яшиләр. Икенче төрле мөгамәлә, кафир булып калган кеше икенче мөгамәлә. Шуңа күрә монда икенче төрле иде. Монда мөселманнарга җиңел булды. Һәм Мәккәдә мөселманнарга иманга килү өчен бик күп нәрсә үзләренә корбан куярга туры килде. Бик күп югалтуларга, кайгы хәсрәтләргә дучар булдылар. Һәм кайберләре җаннарын бирде, аларны үтерделәр шушы иман өчен. Иманга килгән өчен үтерделәр. Иманга килгән өчен малларын тартып алдылар. Иманга килгән өчен мәсхәрә күрделәр. Җәбер зулым күрделәр. Һәм асылда кеше нәрсәгә дә булса күп көч куя икән, ул аның өчен кадерлерәк. Ну шулай инде кеше. Һәм иман мәсьәләсендә дә шулай. Мәсәлән, кайбер вакытта карыйсың. Менә бүген интернет бар. Анда ниндидер бай малайлары, әтиләре 10 миллионлык машина алып биргән. Аларның кадере юк. Ул аңа бер нәрсә түгел анды. Бәхәсе 10 миллион анда бу кыйбатлы. Ул теләсә кайда йөри, теләсә ни көпчәкләрен җандырып бетерә, аңа бер нәрсә түгел, ул кадерле түгел ул. Шунда теге кайбер вакытта авылда инде эшләп кайдадыр алган ниндидер бер девятка, фәлән еллык машина. Карыйсың, ул аны кадерләп тота, чокырлардан да кергән чыга, сүртеп кенә тора, чис тартып кына тора, шундый кадерләп тора. Ул машина бәясе юк. Ниндидер бер 50 мең бүгенге көндә. Теге 10 миллионлык машина аңа кадер юк. Чөнки аңа бик җиңел. Аңа бер нәрсә түгел, аны ватты, аңа бер нәрсә түгел. Кайберләре күрәсәң анда андый машинаны ватып шулай кадрга төшерә, кешеләр анда үзләрен күрсә, менә миңа бер нәрсә түгел, 10 миллион. Атасы биргән, иртәгә ул аны яңаны алып бирә. Бөтен кеше алдында үзен күрсәтер өчен өстенә менеп сикерә, тияларны вата яки ут төртеп яндыра. Астагфирулла. Тегенең 50 меңлек асылда бәясе юк аның дөньяви яктан караганда, ләкин ул кеше өчен кадерле. Тегенгә 10 миллионлык машина кадерле түгел, моңа 50 меңлек машина кадерле. Шуңа күрә менә бу асылда шулай инде. Кеше монда дөньяви бәясе түгел. Кеше бер нәрсәгә ирешү өчен нихәтлек, көч, авырлыклар, мәшәкатьләр ашау итсә, ул айбер аңа кадерлерәк була. Җиңел булса, ул инде икенче төрле була. Мәдинәдә инде икенче төрле иде. Мәдинәдә мөселман булу өчен андый кирәкми. Сине малында тартып алмыйлар. Сине авыр сүз дә әйтмиләр. Киресенчә син мактаулы кеше, дәрәҗәле кешегә әйләндең. Киресенчә сиңа мал керү мөмкинлеге артты. Чөнки мөселманнар арасында синең урының бар, сәүдә әйбәтрәк була, сәүдәгәр булсаң, башка нәрсәләргә ирешеп була. Киресенчә бөтен нәрсә үзгәрде һәм бу дәрәҗәле булып тора. Без әйтмибез аларның исламы кимчелекле, ләкин менә бу әйтәбез, Мәдинәдә мөселман исламны кабул иткән мөселманнар, исламнар бик матур иде, бик ихлас, ләкин алар икенче төрле юл белән бардылар. Һәм асылда тирәнтен әле аңлап бетерми кеше барбыр. Биресте исламнара әйбәт, иманы әйбәт, ләкин ни дәрәҗәдә ул кадерле, ни дәрәҗәдә аны сакларга кирәк, кеше аңлап бетерми, чөнки аңа җиңел килде. Җиңел килде. Әгәр дә кеше менә шушындый бер ниндидер этабында байлык, бөтен нәрсә бар, уларның кадерен белми икән, бер көнне дөнья үзгәрде, әтисе үлеп китте, ул калды, ул теге вакытын терсәген төшәячәк. Нинди кадерле булган икән теге вакыт? Кайтарып алыр иде? Юк. Кадерләмәде ул, белмәде кадерен. Шуңа күрә асылда хакыйкый кадерен аңламады. Һәм монда да шулай. Инде Мәдинәдә алар инде бик камил мөселман булсалар, әле тирәнтен аңлау, кадерен белү юк иде. Кадерен белү юк иде. Аллаһ Тәала яңадан шушы аятларны кайчан мөселманнар бар, Мәккәдә мөселманнар шундый иман белән килгән, авырлыклар ашап иманга килгән мөселманнар да бар иде, һәм Мәдинәдә шушындый яңа шартларда кабул иткән мөселманнар, икесе дә гамәлләре матур, күркәм, иман камил бөтенесе дә. Ләкин әйткәнемчә, менә ике яктан аңлау, кадерен белү юк иде.
икенче ике төрле. Шуңа күрә бәлкем кайбер вакытта әйтергә була, монда Мәккәдә инде 10 ел үткәннән соң һәм булар җиңеллеккә чыкты. Һәм кайбер нәрсә онтыла бит ул. Онтыла. Һәм иман ниндидер дәрәҗәдә тутыккан дип әйтик. Игътибарсызрак калган. Ул уже бөтен тәртипкә салынган бит. Иман мәсьәләләре, шу намаз укыйлар, ураза тоталар, ләкин ничектер әйткәндә тутыккан күпме дәрәҗәдә бәлкем игътибар да ителеп җитмидер уже шушындый мөселманнар иде. Һәм Аллаһ Тәгалә Тәгабун сүрәсе белән яңадан иман мәсьәләләрен икесенә дә ыргытты. Иманга килергә кушты, иман мәсьәләләрен аңлатты, куркытулар анда шушы сүрәдә мөрәҗәгать итте Аллаһ Тәгалә яңадан иманнарын яңартыр өчен. Икесенең дә ягъни авырлык белән иманга килеп шундый кадере булган, ләкин яшәү дәврендә инде тутыгып киткән бу иркенлеккә чыкканнар һәм әле генә исламга килгән, әле килделәр, аларны аңлап тапты, нинди кадерле нәрсә алдылар. Алар Аллаһ Тәгалә яңадан мөрәҗәгать итә һәм икеләреннән дә Аллаһ Тәгалә яңадан әйтә: "Эй сез иман китергәннәр, Мәккәдән килгән шундый иманны, мондагы иман, амину биллахи ва малаикатихи." Анда иман мәсьәләләрен әйтә: "Эй сез иман китергәннәр, амину биллахи ва расулихи" дип, иман китергез Расулга. Алар иман китермәгән идеме? Алар Аллаһка иман китермәгән идеме? Иң камил мөселманнар, без кыямәткә хәл иң камил мөселманнар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалары, бу сахабалар. Ул безгә нисә кала? Әгәр дә Аллаһ аят белән мөселманнарга мөрәҗәгать икән, яңадан иман китерергә куша икән, иман мәсьәләләрен сахабаларга әйтә. Камил иман беркем Алла дәрәҗәсенә иретми, шуларга Аллаһ Тәгалә яңадан иман мәсьәләсен ыргытты икән, иман мәсьәләсен яңарта икән, безгә ничек моңа игътибар итмәскә? Безгә моңа бөтенләй берничә тапкыр күбрәк иман мәсьәләсе белән шөгыльләнергә кирәк дип, Аллаһ алам. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә менә бу иман мәсьәләсенең моның белән мөһимлеген күрсәтә. Һәм инде әйткәнемчә, вакыт үтү белән аны берничә тип булмый, тормышта да шулай. Кайбер мөһим нәрсәләр, кайчандыр мөһим булган нәрсәләр үзенең мөһимлеген югалта. Игътибар, ягъни игътибарны югалтасы, ягъни ничектер аркарак куйдың. Уйламыйсың ул мәсьәләдән. Игътибар бу булган инде үткән. Мәсәлән, балалар шулай эшли. Әгәр дә кемнең балалары бар, уенчык алып бирәсең дә, аның инде илеп тора дигәндә уенчыгы. Әллә нинди уенчыклар бар, син беркем бәлкем әллә нинди кыйбатлы уенчыклар бар. Син бүген бер ниндидер яңа уенчык алып бирдең, ул аңа шатлана, ул аңа шуны кадерле ки бер 3 көн, ул аны кочаклап йоклый әле, янына куеп йоклый. Күтәреп уйный да бер 3 көннән соң яңадан туйды. 3 көн ул аңа шуны кадерле иде, игътибар күрсәтте ул аңа. 3 көннән соң ул күникте моңа. Ул мөһимлеген югалтты. Ул аны ыргытып берде. Яңадан кирәк. Яңадан уенчык алып бирәбез. Тегендә бәясе ягыннан кыйбатраклар да бар иде. Ул ыргытты. Ләкин күпмедер вакытта кайбер вакытта шулай була. Балан йөри бәргәләнеп, яңадан уенчыклар алып киләсен дә, актара башлыйсың. "Эй, улым, кара әле монда. Кара менә бу уенчык нинди матур. Кара менә ничек уйный" дип күрсәтәсең. Аңа күрсәттем шушы сыйфатын. "Кара әле менә нинди матур. Менә нинди аның ничек йөри белә ул, ничек уйный. Син бит аның белән уйнаган идең, яраткан идең" дип, аның белән уйнап күрсәттең дә, игътибарны юнәлттең. Ул тагын ниндидер бер вакытта шул уенчыклар арасыннан, яки үзе анда кайбер вакытта килә дә, тагын бер ел яткан, ынтылган уенчык арасыннан алып, аны тагын бер 2 көн күтәреп бери. Яки син юнәлттең. "Кара әле" дидең дә, ул уйнап алды. Яңадан аны өчен кадерле булды, игътибар булды, ул аны яңадан карый, чистарта, уйный, саклый башлады. Ул менә иманда әзрәк шундыйрак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иманны асылда булган кешеләргә яңадан шушы иман мәсьәләсенә кайтырга чакырды. Аны даим гомер буенча әйткәнемчә, кайтып кына түгел, тагын онытып түгел, даим иманны кайрап торырга кирәк. Ул тонуста булырга тиеш. Ул тәэсир итәргә тиеш бездә, менә ул шундый кайралган булырга тиеш. Ул безнең фикерләребезгә тәэсир итеп торырга тиеш. Пичак бит инде әйткәнемчә, гел үткен булса, үткен кисә. Аннан бер заман тутага авырлык белән кисә. Үзенең вазифасын башкармый. Шуңа күрә иман ул кайралган булырга тиеш. Ул даим безнең фикерләребезгә тәэсир итеп торырга тиеш. Ялгыш фикерләр китә җибәрә торган, фикерләребезне үзгәртми торган, ниндидер бер дөрес фикерләрне саклый торган, безнең әхлак әдәбебезне, үзебезнең тотышыбызны саклап тора торган, безнең гамәлләребезгә, яшәешебезгә тәэсир итә торган булырга тиеш. Менә шушы кайбер вакытта игътибарсыз калу сәбәпле карыйсың,
кеше ниндидер этабында менә шушы тәэсир булгандай, бигрәк тә исламга килгәч, намазларга да йөрергә тырыша, мәчеткә дә төшә, ниндидер садакалар да бирә, бер мәчеттә эшкене яман акча да китереп бирә, бер эшкә чакырсаң килә, бөтен семья мәсьәләсенә дә игътибарлы килеп сорый. Бер заман, бер 5-6 елдан карыйсың, мәчеткә дә килми, үзе мөселман, садака да бирми, чараларда да катнашмый. Кайда? Иманы тәэсир итми. Теге вакыттагы иманы мәчеткә дә йөртеп, 5 вакыт намазга да йөри, яки башка нәрсәләргә дә катнаша, куркуы да көчле, анда карашлары да икенче. Шулай ук намаз укый вроде бар, исламый, мөселман, без бер şey әйтмибез. Ләкин ул икенче төрле мөселман, иманы тәэсир итми. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, иман ул безгә соңгы сулышыбызга хәтле безгә тәэсир итеп тора торган булырга тиеш. Шуңа күрә Аллаһ Тәала безне камил иманлы бәндәләрдән кылсын, камил иманга ия булып, шушы иманыбызны даим шул камиллектә саклап, һәм көннән-көн үзебезнең яшәешебез белән камилләштереп торган насыйп әйләсен. Моның өчен гыйлем кирәк. Моның өчен гыйлем искә төшеп тора, кеше онтучан, элек белгән нәрсәләрне онтасын, әгәр дә син аны кабатлап тормасаң. Иман мәсьәләсен өйрәнгәндә бер төрле, бераздан аның нишкәлекләрен онта башлыйсың. Аллаһ Тәаләнең аятларын мөрәҗәгатькә онтасың, гомуми беләсең, что бу харам, ләкин Аллаһ Тәалә ничек мөрәҗәгат иткән аятлары онтыла, тәэсире югала. Шуңа күрә Аллаһ Тәалә безгә менә ул вакытта мөселманнарга, иманлы кешеләргә шушы Тагабун сүрәсе белән мөрәҗәгать итте. Инде кыямәткә хәле менә бу аят, бу бик мөһим аят. Аллаһ Тәалә иман китергән бәндәләр, иман китерегез диде. Аллаһ Тәалә насыйп итсен, шушы көннән-көн гыйлемебез артып торсын, белемебез артып торсын. Бу гыйлемсезлек заманында гыйлем юк. Гыйлем елдан-ел кими, белемле кешеләр кими, гыйлемле кешеләр кими. Шуңа күрә Аллаһның үзенә мөрәҗәгать итәбез. Үзебез күпме генә гыйлемле булсак та, без үзебезгә таяна алмыйбыз. Аллаһ Тәаләне сорыйбыз: "Я Раббым, шушы бозыклык заманында, тирияктан көннән-көн бозыклык алган заманда безгә үзең тур юлларыңны үзең күрсәтеп торсаң, үзең юнәлтеп торсаң иде, шушы тур юлларыбыздан иманнарыбызга кимчелек китермичә яшәп үтәргә үзең ярдәм итеп торсаң иде, ялгышлыклардан сакласаң иде, иманыбыз камил булып, соңгы сулышларыбызга хәтле шушы иманыбызны саклап, бу дөньядан иман белән китеп үзеңнең вәгъдә кылган рәхмәтләреңә, ярдәмләреңә, җәннәтләреңә ирешергә насыйп әйләсәң иде."